Very good morning to all of you. It's a pleasure and honor that we have amongst us today the three top rankers from Karnataka as we celebrate National Civil Services Day for the year 2026. It's an honor at India4IAS that we have three top rankers along with our chairman and vice chairman. We also have an achiever whom we'll be awarding as an award for public service today with Mr. Narayan Prasad also along with us. A big round of applause as we join together for National Civil Services Day. The culture of celebrating National Civil Services Day started in 2008, where April 21st was chosen as an ideal day. This history goes back where 1948, April 21st, the first Home Minister of India, Sardar Vallabhbhai Patel, addressed the first batch of Indian civil servants. That was a very historic moment, and the speech that he gave is also recorded much in history, where he said, from today, you are truly Indian, you should be truly civil, and you will be serving Indians. In that sense, this is historic for all of you. So the idea of celebrating National Civil Services Day is to recognize the service of all civil servants, is an inspiration to all young aspiring civil servants also. At India4IAS, where the dream is to build leaders of tomorrow, the dream is to shape a generation of leaders for tomorrow. It is apt that we celebrate National Civil Service Day with the same vigor and honor. And what more than better that we have amongst us the three top rankers who have made Karnataka proud and who have been an inspiration for all of you. A hearty welcome to Kiran Kamate, to Sandeep Badad, and Manoj G S. Thank you so much to all of you for joining us. Our pillars of support, Sri Kedar sir and Srikantaiah sir, both are chairman and vice chairman, somebody who have been leading us from the front, who have been giving us all the energy to dream as we go ahead in times of difficulty also. And we have also amongst us Mr. Narayan Prasad. Narayan Prasad sir is a distinguished professor, retired from Government of Karnataka, has served as a nodal officer with Department of Collegiate Education. Today he is present here as an achiever whom we want to honor for the service is rendered to the state of Karnataka. An unique achievement that as somebody who started as a professor of Hindi in Hassan Government First Grade College, goes on to set up placement departments in all the government first grade colleges across Karnataka to ensure that every student in a government college can also dream of being employable and having all the skills necessary for that. Irrespective of the support or less support that he got, he's traveled across Karnataka and established. So India4IAS wants to give all the honor for the service that is rendered to the state of Karnataka as part of the public service awardee that is. Thank you so much, sir, for also joining us. So, Civil Service Day is an occasion to celebrate, is an occasion to remind each one of us of the dream that we are seeing. As all of you are young, aspiring civil servants, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಧ್ಯೇಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ದಿನ. ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರೋದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹರ್ಷವಾದ ಸಮಯ. At the start, I would request our CEO and co-founder Srinivas sir to give a brief ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. India4IAS ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಂಥ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ದಕ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್, ಸಂದೀಪ್, ಮನೋಜ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಈಗ ತಾನೇ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಯುವಕರ ಪಡೆ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು
ಜನರ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸುಂದರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 10-12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕುಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2020 ಸಮಯ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಆವಾಗಿವಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ 10 ಆಗಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ರೀತಿ ಏನೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಿಚಾರಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಯುದ್ಧದ ಸಮಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಥ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು India4IAS ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಅವರ ಏನು ಒಂದು ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾತೊರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ DC ಆಗಿ 45,000 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನ, ಭಾಳ ಬರದ ನಾಡು, ಯಾವ ರೀತಿ ದಿನರಾತ್ರಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ESICನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ತಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಡೇನ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಥ ಮಹನೀಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.
The real building of India happens with a lot of minds, lot of people who work behind the screen. Civil services is one such service where 90% of the work happens behind the screen. The effort and the impact is always seen in front, and then we appreciate. So such is the day, such is the idea where we celebrate civil services. But more important for us as an academy, where all of you dream of becoming civil servants of the upcoming generation, where you have a dream to secure your future and in light secure the future of the country. This is a day where you get to hear a lot of stories. There is a lot of stories on this side where you hear the story, you should also take a prun that you should write your story. That's why most of our ideas where we speak to toppers, it is always said, listen to their story so that you can write your story as such. So we start with that series. I first invite our Vice Chairman and our beloved Dr. Srikantaiah sir to address all of you and give you an idea of how to take the idea of Sankalp that he puts forward. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಕೇದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವರ್ಸ್ಗಳೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದರವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಕಡೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನಾನು ಕೇದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. IAS ಇರ್ಬೋದು, IPS ಇರ್ಬೋದು, IFS ಇರ್ಬೋದು, IRS ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನೇನೆ. ಎನಿವೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ IAS ಆಫೀಸರ್. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ, ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಯಾವ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೋ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ, ಶ್ರೂಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾವು. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬದಲು ಈಗ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಆಫೀಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸರ್ವಿಸ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೋಗ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೋಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಆಸನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮೈ ಬಗ್ಸೋದು, ಕೈ ಬಗ್ಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಸನ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗೋದೆ ಮೇಜರಾಗಿ 3 ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಯೋಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್. ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ 3 ಕೂಡ ನೀವೇನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಂತಹ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 40-50 ಆದರೂ ಕೂಡ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫಾರಿನರ್ ಆಥರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರ್ದನ ಓದಲಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಥರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಅವ್ರದ್ದೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯೋಗ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಸನಗಳು. ಆಸನ ಅಂದರೆ ಏನೋ, ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್. ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ಟು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಬ್ರೀತನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೈಫ್. ಥ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ, ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಣ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೀತ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ನಾನು ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಟಿನ್ ದ 5-6 minutes ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಆಸನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೀತ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಇರಬೇಕು, ಬ್ರೀತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನೂ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ಫೋಕಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ದರ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ಮೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೋ, ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೋ, ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ರ, ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ದ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇಸ್, ನೀವು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಮಾಧಿ ಬೇಡ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನಿಂದ. ಈ ಮೂರು ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಸನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಟೋಟಲಿ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀತ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲೂ ಫೋಕಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಐ ನೋ ದಟ್. ಈಗ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡೀಪ್ ಎನ್ನಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸಲೇಷನ್. ಆ ಬ್ರೀತ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಫಾರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಭಗವಂತನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಕ್ರಾಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಚಕ್ರಾಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾಸೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ನಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಚಕ್ರಾಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಚಕ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಮಣಿಪುರ, ಅನಾಹತ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಕ್ರಗಳಿರ್ತದೆ. ಚಕ್ರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಥ 100% ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಡೇ, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಸನಗಳು, 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, 10 ನಿಮಿಷ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಾಗಿ ವಾಟ್ ಯು ರೀಡ್ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರನೆಲ್ಲ ಕರೀಲಿ, ಎಲ್ಲನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಸಲಿಡಿ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆಸನ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಯೋಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯೋಗ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆಸನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ
ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾನು IFS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಮೆಮೊರಿನೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಓದಿದ್ದನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೋದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು IAS ಆಗಬೇಕಾ, IPS ಆಗಬೇಕಾ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಪೈರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಆನ್ ಆಫೀಸರ್. ಒಂದು ಸತಿ ಯಾರಾದರೂ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಅದು, ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಓದಿ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಓದಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್. ಓದಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಅಚ್ಚೀವರ್ಸಿದಾರೆ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಯೋಗದ ಥರನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಡೀಪ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಡೀಪ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯೋಗ. ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಸೇ, ದೇರ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಯೋಗ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಇನ್ ಯುವರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಥಿಯರಿ, ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಷುವಲೈಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಲಿ ಅಂತ. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, 80% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿಷುವಲೈಸ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಏನು ಓದಬೇಕಂತ ಏನಂತ ಅವೇ ಬಂತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ 3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಯೋಗ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಯೋಗ ಫಾರ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಈ 3 ನಂದು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೀಸ್ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಯರ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸ್ಟಾಲ್ವರ್ಡ್ BKS ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತ, ನಾಗಾಬಾಬಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ವೆಲ್ತ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೋಗ ಬೇಕು, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಯೋಗ ಬೇಕು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೋಗ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯೋಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 minutes, 30 minutes ಎ ಡೇ. ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. 30 minutes ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 to 6 hours ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ನೀವೇನೇ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ಪ್ರೇ ಗಾಡ್ ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. It's a coincidence that 60 days from today, exactly on June 21st, we celebrate International Yoga Day. The importance of yoga, the importance of sankalpa, and sankalpadinda siddhige, right? What will be the impact ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. For all you young dreaming aspirants, a lot of things should fall in place so that the ultimate achievement happens. That's where all these can come to your best use. From policy desks to grassroots realities, civil servants stand the intersection of intent and impact. So, ಆಸೆ ಕನಸುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ, ಬಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ನೀತಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Civil servants are the force that turn plans to progress, challenges to change. One person who's lived this from the word go, who continues to live even after his official retirement, and somebody who always says young 16, 17 amongst us is Kedar sir, our chairman, who continues to dream, who makes us dream for every idea that we take forward. So the stage is yours. And one idea that we have understood and we started celebrating Civil Service Day, he had his own contribution in making
the idea of Civil Service Day to be celebrated, where he was also part of that decision making. So to a civil servant that we celebrate, Kedar sir in front of us. Thank you so much, sir. And this is your stage now. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಎನಿವ್, ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಆ ಕಥೆನಲ್ಲೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ಇರಬೇಕು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಜೀವನದ 2 ಕತೆಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು. ಈ 2 ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ನರೇಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಈಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಯು ನೋಯಿಂಗ್. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಮೊದಲನೇದು, ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇಯರ್ ಈ ವರ್ಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ 4 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಈ ವರ್ಷ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 3 ಜನ ಯಾದಗಿರಿನವ್ರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೆ? ಸೊ ಆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಕಥೆಯಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಗೊಂದಷ್ಟು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೊಬೇಷರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಯಾದಗಿರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್. ನಮ್ಗೆ IAS ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾದಗಿರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಕನ್ನಡಿಗರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ IAS ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೇರಿ 5 ಜನ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ? 5 ಜನ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಂದ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತೇ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸೊ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಧ್ಯೇಯ ಒಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಯರ್ ಫೈಲ್ ಪುಷರ್ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಧ್ಯೇಯ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಆ ಧ್ಯೇಯ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಯು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಹಾಬಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯೋಗ, ನನಗೆ ಸಂಗೀತ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಒಂಥರ ಕೂಪ ಮಂಡುಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಧ್ಯೇಯ ಇರಬೇಕು. 2ನೇದು ಒಂದು ಹಾಬಿ ಇರಬೇಕು, ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂದು ಸಂಗೀತ, ಅವ್ರದ್ದು ಯೋಗ. ನಾವು ಈ ಧ್ಯೇಯ ಫಸ್ಟು, ನಾನು ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಯಾರು, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಧ್ಯೇಯ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಸೇಮ್ ಧ್ಯೇಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಆವಾಗ 5-6 ಇತ್ತು, ಈಗ 35-40ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ 50 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಅವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಿಂದಾರು 50 ಶುರುವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಆ ಧ್ಯೇಯ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ಮೀ. ಪೋಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಗುಡ್ ಪೋಸ್ಟು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಪೋಸ್ಟು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಗುಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನು, ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಬಟ್ ಧ್ಯೇಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಫೀಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಧ್ಯೇಯ. ಸೊ ಹೋದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು,
ಹುಜರತ್ತಿ ಯಮನಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಂತ. ನಾವು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರೋಚಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಧ್ಯೇಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧ್ಯೇಯ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹುಜರತ್ತಿ ಯಮನಪ್ಪ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ರೈಟ್. ಅವ್ರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮರಗಳ ಕೆಳಗಡೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಲೇಜು. ಸೊ ಅವರುಗಳು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬಂತು. ಹುಡುಗರನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹುಡುಗರು ಕೇಳಿದೆ, ಸಾರಿ ಸಂದೀಪ್, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಗದಿ ಚಲೋ ಮಂದಿ. ಆವಾಗ ಮಬ್ಬಿದ್ರು ಬಿಡ್ರಿ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ IAS ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ IAS ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. UPSC ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, UPSC ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು 1981. ಸೊ 45 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ 4 ಜನನ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾದಗಿರವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಾನು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ಯಾಕೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ರೂಟ್ಸ್. ಅದು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿಗಿರಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಈಗ 3 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಜೀವ ಬಂತು ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಸಂಬಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ, ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಸೊ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಆಸ್ತಿ ಕೆಲವರು ಲಿಂಗೇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಒಂದು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೇರಿ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಬೇಡ. ಯಾರೋ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಆ ಊರವರು ಆ ಆಸ್ತಿನ ದುರ್ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್ ಇಮೆಚ್ಯೂರ್ ಯು ಮೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಓದ್ತಾವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇನಫ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೆಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ಮನಿಯೆಲ್ಲ ನಾನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಸೊ ವತ್ಸ ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು, 25% ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬಡ್ಜೆಟ್. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇರೋರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಥಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇ ಬಿ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇನ್ 1 or 2 days ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ.
ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತ. ಶಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಡ್ ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವು I decided that concern, one for students, another concern, but somebody who has, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. You will, I'll tell you, end with that sentence. So, ಆಗ ನಾನು, I wanted to collect the 25% money. Now, ಮನಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದಿದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫೆಲೋಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮನಿ for any cause, even if it is a good cause, bad cause, anything, you can't collect the money. Then I started searching. I know that single lang madidare. One more thing, I also learned that anything that you want to achieve, you should always work in a group. You should work together. It is not a hero. You are not alone. Tomorrow, Kiran cannot say, I will become a hero. No. Anything in civil service is a group job. Right? So, ನಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ದೆನ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳು, ವಿ ನೆವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ವಿ ವರ್ ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಟರ್ಸ್. ನಾನೇನೋ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾವು ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ವಿ ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್, not a competitive work. And you want to, it's not 100 meters dash ಅವನು ಯಾರು ಓಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲ. ನಾವು ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಡೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಚ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕಮಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಂಡರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಹಳೇದು ಓದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೀಪ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ. ಯು ಕಾಂಟ್, ಈವನ್ ನೌ ಯು ಸ್ಟಡಿ, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್. ಈ ಕಿರಣ್ ನಂದು ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ನಾನು ಓದೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್. ದೆನ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ ನಿಜಾಮ್ ರೂಲಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾದಗಿರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸು ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧರ್ಮದಾಯ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಕಮಿಟಿ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸು, 4 ಜನ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ AC ಈಸ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ SDM ಅನ್ನೋರು, ಅವರದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ SDM, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಿಜಾಮ್. ದೆನ್ DYSP ಶ್ಯಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರವರೇ, ಬಸವನಗುಡಿಯವರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರು ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ CTO, 4 ಜನ AWE, ಇನ್ನು 4 ಜನ ಯಾರನ್ನಾರು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫರ್ಟ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜೈನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ 25% ವಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಮನಿ. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಟೌನ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಐ ಲರ್ನ್ ಥ್ರೂ ಸಂಬಡಿ ದಟ್ ಒಬ್ಬರು ವಕೀಲರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಂತ, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪುಟ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್, ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಇಡೋ ಬದಲು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಂತ ವಕೀಲರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಟೌನ್ ಹತ್ರ. ಅಂದರೆ ಟೌನ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು 2.5 ಎಕರೆ 3 ಎಕರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಹಿಮ್? ಸೊ ಒನ್, again, how do you ensure that he gets his name? So I went to I called a meeting of all the lawyers. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಸೆಡ್, ಲುಕ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಗಳು, ನೀವೆಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಸಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು think of somebody who can donate? I wanted that Deshpande should be the person. So, but I indirectly wanted to approach the subject. So, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ we will be doing a great service ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅವರು ವಕೀಲರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸರ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಾಗ. ಸೊ some of the things you must know that you must indirectly approach. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, how indirect approach you must learn. ಸೊ
ಆವತ್ತೇನೆ ವಿ ವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ ಕಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ವಿ ಆನರ್ಡ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪುಟ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಮೈ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ. ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಅಗೈನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ರಾಮಣ್ಣ ಸೈಡ್ ಈ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡ. ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಶ್ ಇತ್ತು, ಕೆಸರಿನ ಜಾಗ ಅದು. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೊಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ ಹಾಕೋದು. ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಡಮ್ ರೋಡು, ಯಾದಗಿರಿ ಸೇಡಮ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅದವ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್. ಆವಾಗ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ PWD ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದರು, ರುದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ PWD. ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿನಲ್ಲಿ CM ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್, ನಾರಾಯಣಪುರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ದೆಮ್. ವೆನ್ ದೇ ಸಾ ಮೈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಡಿಟೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಅಪ್ರೋಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಚೀವ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಮ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ whose money was misused. I wanted that name, and Deshpande wanted. Then we finally said Government Degree College at Yadgir. So these are the attributes that I am saying. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಬರೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ದ ವೇ ದಿ UPSC is designed, it will ensure that this will happen. Now I will end with a last small anecdote. 2 years back, only 3,000 students are studying degree. Abba. And PG ne 750 students are studying. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವ್ರು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾದಗಿರಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ 4 ಜನ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ನೋಡು, ಏನೋ ಕನೆಕ್ಷನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಐ ವಾಸ್ DGSI. In fact, I was running 200 hospitals and 4,000 dispensaries across. My clients were more than 6 crores. But I had made it a point that anybody could call me. My mobile number was put on the public domain. Andre, one of the things, if you are a civil servant, you are 24-hour civil servant. Sahab ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, anybody could call me anytime, I am available. Right from the day I joined, right on the day I have retired. So you should be accessible, available. That's an attribute you must, and you can never become angry. ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ nobody else will come. Okay, so I had given that. ನಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I had handed over charge, everything was there. At 2 o'clock in the night, I get a phone call. ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರ ಮನೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಗುರ್ಗಾವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮನೆ ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಊರಿಂದ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹರಿಯಾಣವಿ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I can't follow that language. So now I could have told him straight, governmentally that's one of the problems. You should never do that. You must acquire that we are always involved. ಒಂದು
ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಕೆಲವು ಸತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನೋ, ಯು ಆರ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವ್ರ ಫೋನ್, ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಸಾದ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಜೈನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು, ಅವರು ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೋ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಲ್, ದೋ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ CTC ಈಸ್ ಎ ಪೇಪರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ನ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅವನ ಮನೆ ಹೆಂಡತಿ, ಅವನು ವರ್ಕರು, ESIL ವರ್ಕರು, ಅಂದರೆ ESI ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಮನೆ ಸರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಕಳೆ ಕೀಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕತ್ತಿನ ಅವ್ರ ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮಗು ಮಲಗಿದೆ. ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕೈಯ ಪೀಸ್ ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಗು 3 months old ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜೈನ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಹರಾನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ವೇದಾಂತ ಅಂತ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇವನು ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ ಗುರುಗಾವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ನು ಟೆಹರಾನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದು ಚೀಫ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಓನ್ಲಿ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಹರಾನ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮಿ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ಜರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ 4 o'clock ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ OT ಇನ್ ವೇದಾಂತ ವಿತ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ಜನ್ ರೆಡಿ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ತರೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ದೆನ್ 4th day, ಆಫ್ಟರ್ 4 days, ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಮ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಪೀಪಲ್. ಅಮಿತ್ ಅಂತ, ಹಿ ವಾಸ್ ಓಮ್ ಲಾಜ್, ಈವನ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಟಚ್. ಅವಾಗ ಅವನು ಬಂದ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು ಅದೇ ನಂಬರಿಂದ, ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಿರ್ಗಾ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಜೈನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಅವ್ನು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮಗನ ಕೈ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ನಂತರ ಅವನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆವರ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದಯಾನಂದ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ದಯಾನಂದ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ಸೆಡ್, ಪೀಪಲ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟ್ರೈ. ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದರು. All of us will not get into IAS. I know Raghavendra must have been feeling very, I know you are almost there. Anyway, I didn't let you down. You let you down yourself, because my portion I have done it very well. So none of us, not all of us will succeed. ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ದಯಾನಂದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, I have never seen in my life who was sincerely prepared for civil services, who is wandering in the road, ನಾನು ಏನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಪೀರಿಯಡ್, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ವಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಏಮ್ಲೆಸ್ಲಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗದೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಯು ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸಲ್ತೀರ. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎ ಬುಕ್, ಯು ಆರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್, ಇಫ್ ಯು ಎಂಟರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸರ್ವಿಸ್ in a very great way. Thank you very much. And Prashant should be very happy because today I told him 2 stories. Okay? Thank you very much. I wish you all the best. Let all of you become civil servants. Thank you, sir.
the fuel to serve, the idea to take forward a lot of initiatives that become reality. ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸುಗಳು ಹೀಗೂ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಟು ಆಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಾಡಿರೋರೊಬ್ಬರು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್. Thank you so much for all the inspiration. Thank you so much for all the guidance that continues to flow in, sir. It's time now to hear from the achievers. They have given multiple interviews, they have spoken multiple times, but to hear from them directly, see them directly, to make you believe that yes, I also want to be on the other side of the stage is something that all of you should carry forward. 3 rankers, each one of them coming from 3 different backgrounds, each one of them have 3 different journeys that they have passed through. It's time now to hear from each one of them. I would now start requesting Manoj to join us. NCC cadet, NIT Suratkal, and somebody who believed himself. One failure did not deter him, but when we spoke to him, he said, probably I was not ready, and this is where I was to deal with. Right, very much an IPS officer, a cadet to carry stars and now stars on his soldiers. That's where the dream comes to. So Manoj, this is your stage. So, sir ಹೇಳ್ದಾಗೆ that was my dream as well. So, I remember during the last day, farewell day of NCC, I said that I'm not sad that I won't be wearing this uniform anymore because I will be wearing it again in the future. So, today, it's just I am blessed to be standing here. First of all, I thank everyone for providing this opportunity, all the eminent personalities here, sitting here, and all the future officers. And I want to congratulate both Kiran Anna and Sandeep Anna and all other rankers. At the same time, Kiran Anna, I remember the first day when he made the speech, he also talked about the people who couldn't make it through, Raghavendra, and there are 2,000 others. But I am very sure and very confident that they will be standing here the next year along with many of you. So, first of all, let me just give you a brief introduction about myself. So, I am Manoj GS. I am from Sakleshpur in Asan. So, Pakka Malnad Urga. So, Nanu. So, ನಾನು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ one of the best educational facilities in India, what I call the greatest educational revolution in India, in the post-independence India, that is Jawahar Navodaya Vidyalayas. So, ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ NITK Suratkal almost complete scholarship ಮೇಲೆನೆ I completed my graduation in electronics and communication engineering. So, ನನಗೆ this is my 3rd attempt for me. It's a journey where I have given 3 prelims, 3 mains, 2 interviews, and 1 selection. So, maybe andre I remember ನಾನು 11th 12th ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು, ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಅಂತ, ನನ್ನ ಮೆಂಟರ್. ನನಗೆ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದವರಿಗೆ ನಮಗೆ IITs NITs ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ IITs NITs ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನಾವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ ಅಸ್ ಆಡ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ನಾವು ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ CETಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, JEE ನೀಟ್ CETಯಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ 10,000 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೆಟ್, ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಫೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಯರಿಂಗ್. ದ ಲೋವರ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ CET ಬರ್ದಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ UPSCಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ದಟ್ ಐ ಎಂಬೈಬ್ಡ್.
ಯಾಕಂದರೆ 2024 ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಏನಾಯಿತು, UPSC ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಿವೆಂಜ್ ಥರ. ಲೈಕ್ ದೇ ಕಾಲ್ ರಿವೆಂಜ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಎಮೋಷನ್. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದಟ್ in the end, it's just that I wanted to make sure that I do not fail again. So during mains time allu kuda, like there were like consistent agi like 12 to 15 hours korta idvi. Then even interview time allu kuda I gave 130 one-on-ones. So and I was talking to Kiran and also, because it was their last attempt both for them. Like I sometimes he told that like he used to sleep only for 4 hours and all. So like why I am saying this? Why I am saying this is, if you are preparing for UPSC, if you are preparing full-time dedicatedly for UPSC without any job, then the only question I always ask is, what is stopping you from giving those 10 to 12 dedicated hours? Yake andre personally I have seen. I will give you 3 instances. One is the instance when I went to Delhi for interview. There I saw that the people who have already given interview are giving 15 hours. The people who have already given interview and not selected are giving 15 hours. So, andre navill ಏನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ 8 hours ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಓ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟುಡೇ, ಸೊ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 15 hours. ನೀವು 8 hours ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 15 hours ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ನೀವು 2 years ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು 1 year ತಗೋತಾರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಸಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ UPSC ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್. All of us, all the people who got selected are the proofs for that. So ask yourself whether you are being truly dedicated. That is why like ನನ್ನ ಸರ್ ನನಗೆ ಆರ್ಷ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಕೋಟ್ ಹೊಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ, ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟುಡೇ, just go through the competition. What is the competition? The competition is that out of 958 selected, 300 were already in service. So more 200-300 more of us like who had one previous interview experience, and there are 200 more who had 1-2-3 mains experience. Then like athara, like then if you are competing with them, the only weapon you have is hard work. So adrindagi adru melantu compromise ಮಾಡಬೇಡಿ. So in the end you shouldn't have the regret that oh maybe 1 hour ಓದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 marks prelims ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅಂತೂ ಇರಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 days ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲೈಕ್ ಓಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ಲಿ 62 people ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ಲಿ 62 people. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 49. ಕೇರಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ BSc BA ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೈ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ 22 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್? ಕೇರಳ ವಿತ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ವೈ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 49 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್? ದ ಒನ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್, ನಾನು ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 2-3 years ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್. ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಲೈಕ್ UPSC ಬಗ್ಗೆ, UPSC ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಯು. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ UPSC ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಫಸ್ಟ್ 2-3 years, 3 years ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ B ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ 2-3 years ಅಂತೂ ಕೂಡ ಯು ಕನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ UPSC ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಸೆನ್ಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಗಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಯುಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಬಾಪು ಸಾಹೇಬ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್. ಸೊ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಈ ಥರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವನು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಟುಡೇ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಈ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ he is getting into IPS. See, like if those people with all these struggles, if they are giving their all,
if they are fighting for it, if they are living for it, if they are dying for it, then they will get selected for sure. Then why should you get selected? If there is a competitor of you who is giving their heart and soul, who is giving their blood, sweat and tears for this exam, then why should you get selected? So you should make yourself deserving. The one way to do that is through hard work. ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹುಡುಗಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್. ಸೊ ಏನು ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು UPSC ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನೆನ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ 4-5 hours ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ 10-12 hours ಓದ್ಕೋತೇನೆ, ಇನ್ನು 7 hours ಸ್ಲೀಪ್, ಊಟ, ಇನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೋತೇನೆ ಅಂತ. ಸಿ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿರೋರಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಡು ಬಡತನದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್? ನಾನು ಇದನ್ನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಬರ್ತೇವೆ, 11ಗೆ ಮಚಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಟೀ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.5 hours ಸುಮ್ಮನೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಊಟ, 1 round ಸ್ಲೀಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅನದರ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟೀ, ಅಲ್ಲಿ 1.5 hours ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಊಟ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ತನಕ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಒಂದೆರಡು ಅವರ್ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್. ನಾನು ಅದೇ ಪ್ಯಾಷನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ UPSC 2026. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಬೀಟ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಸ್ ಥ್ರೂ ಮೋರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ the 500 people who didn't get IAS IPS this year and they will be competing again. The only way to beat them is through hard work. So adun matra compromise ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. So another thing is that on this UPSC Civil Services Day, what I want to say is that so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ I was talking about Bapu Saheb Gaikwad, right? He started an initiative. ಅಂದರೆ ಏನು ಡೈಲಿ 50 PYQsನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ PYQ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ 5 to 6 hours of his every day for next 30 days. He doesn't have any reason to do that. The only reason he is doing that is because he genuinely want people not to commit the mistakes he committed. ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನಾವು ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಏನೇನು ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ವು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಲೈಕ್ ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಅವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ March 6th, I have talked to more than 300 people about UPSC preparation. I have guided more than 300 people, and ಬೇರೆ ಮೀನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೈಡ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ irrespective of the titles, IAS, IPS, what we do. See, like most of us are from middle class backgrounds. We have very good intentions. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, BMW ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಬೇರೆಯವರು ಪಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ UPSC. ವಿ ಫೀಲ್ UPSC is the best platform to do that. So in that case, we are very good intentioned. We are having that passion. We are having that purpose in our life. Make that purpose clear. Without that purpose, you cannot sustain in this exam. ಯಾಕೆಂದರೆ
you know it's a long process. The exam itself takes 3-4 years. Mentally, psychologically, it is very difficult, very difficult. The only thing that will help you sustain in this journey is having that right purpose. ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಲೈಕ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. His parents are super rich, 50 crore, 100 crore, I don't know, like more than that. Avrenu andre like, why do you go for a job which pays you 20-30 lakhs per annum? Just prepare up for UPSC. If you clear, you will clear. He didn't have any passion for UPSC. He came here 2-3 years, tumba struggle madda. He couldn't, like, because he didn't have the passion. He couldn't do it. And now he feels like he wasted 2-3 years of his life. He could have done something else. So that is why I have that clarity, I have that passion. That is what matters. So ille nan kootirbekare I was just talking about like 5P, 6Ps. The 6Ps is that the first P is about passion, purpose. I have that purpose clarity. In ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ for me, I am grateful to the government of India, the government of Karnataka for providing one of the highest quality of education in India that is possible for completely free of cost. For me, I am very grateful for that. And now I feel it's my responsibility that I give back that education, the power of education to others. So that is my purpose. So every one of you have your purpose, have a clarity on that. The second aspect is, so in UPSC practice. So practice more and more. Now practice ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. The third aspect is patience, P. The first is passion, practice and patience. It's a 3-year, 4-year process. So have the patience. Understand that if you are not clearing this year, maybe it was destiny. The destiny is waiting for you to be a better person. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು 2024 when I gave my interview, ಫುಲ್ಲು ಇಡೀ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋ ಸರ್ರು ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಬೀಸ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೂವಿ ಓಪನ್ ಎಮ್ಮರ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ಮೂವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಗಾಂಧಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿ ಮೂವಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಹಾಬಿ ಇಸ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್. ನೋಡಿಲ್ಲ. ಐ ಗಾಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್, ಓ ಇದೇ ಮೂವಿ ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ದೆನ್ ಐ ಬ್ಲಫ್ಡ್, ಸರ್ this Oppenheimer movie is a color movie, Gandhi is a black and white movie. Sir directly pointed it out. If you don't know, don't bluff. Directly, makkodange helidru. Then confidence down. Then they asked me most basic question, NCC, do you think it should be made compulsory? I have prepared for that question minimum 20 times, but answer barta illa nange because I was underconfident. I lost everything. That day I decided this mistake should never get repeated. I have to be deserving. Overwhelm ಆಗಬಾರ್ದು. I have to be very frank, very honest. And see, like that is what ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ the UPSC is preparing you to be a deserving officer. So that is, in this interview, out of 30 questions, 8 to 10 questions I have said I don't know. Most basic questions. If I don't know, I don't know. I will be just completely honest. Even if I don't get marks, I will be very honest to myself that I didn't bluff, I didn't fake, I didn't show dishonesty. This interview, I was very like overwhelmed ಆಗೋ ಬದಲು that like after one failure ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಯಿಕ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಯಿಕ್ ಅಂದರೆ we will become some Buddha like attitude. Like we will take failures in the right manner. So like I learned that, and I feel like last year I was not deserving. I can say last year I gave interview, I can say one ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 130 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒನ್-ಆನ್-ಒನ್ಸ್ 130 ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 6 hours ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಮೇಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್? ದಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಟ್ ಡೌನ್, ಹೊಸ ಯಾವುದೇ ವರ್ಡ್ ಬರಲಿ, ನೀವು ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
It will take a process, 6 months, 1 year. So 1 year you will become a better speaker in English. So Atara. So what are you doing to become a deserving person? Just ask yourself that. And the fourth aspect is perseverance. Perseverance is hard work. That is non-negotiable. The fifth aspect is penance. Do you know penance? Penance is tapassu, sacrifices. So that is, as I told, ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೇ 3-4 hours ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಸ್ಕ್, ಸಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ನೀವು ಏನೇ ಸ್ಪೀಚ್ ಹೊಡಿಬೋದು, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೇಲ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೇರ್ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಟರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು 2 hours ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ಆಸ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು 2 hours ಕೂತು ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಬೆಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ, ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅವ್ರು 6th attempt ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚೇರ್. ಸೊ be ready to make those sacrifices. Without sacrificing your old you cannot clear UPSC. Old you ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ 2024 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ತನಕ 2 hours 3 hours ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ you cannot clear this exam, because the exam is very brutal. Exam doesn't care about our background, exam doesn't care about our intentions, our excuses, exam doesn't care. All it cares is, are you putting more efforts in the right direction than everyone else? That's it. And another aspect is your personality. So work on your personality. Just like I told, English mele issue ide andre work ಮಾಡಿ, take it as an opportunity. Then like so how many of you are prepared for 2026 prelims? How many of you are not prepared? How many of you are giving UPSC 2026? Then there are only 2 options, right? If you are prepared or you are not prepared, then why are you not raising your hands? See, like that hesitation is there, right? What if people judge me? See, like I can also say, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೋ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, what if people judge me? One thing is that you require confidence in yourself. That is, I am prepared, I will raise my hand. I am not prepared, I will raise my hand. So be honest with yourself. That is, don't hesitate. That is why I emphasize again and again, that is, don't hesitate in your preparation. Yene doubt ide, like your mentors, like you are paying lakhs of rupees for your coaching. Why are you paying? Exploit it. Exploit it in the sense, your mentors are there, yen doubt bantav keli. They are there for the reason alva. Mentors idare, teachers idare, like yavare idare, like they are there to make you a better person. They are there to help you clear UPSC. Take their best utilization. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ ನಂಗೆ ಈ ಥರ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಆ ಸರ್ ಗೈಡೆನ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಮೆಂಟರ್ ಗೈಡೆನ್ಸಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ 1 year 2 year ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಉಳಿಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆಫೀಸರ್ ದ ಡೇ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೀವು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದ ನಾನು IAS ಥರ IPS ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಯು ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಷ್ಟೆ. ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದ ಆಫೀಸರ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ OLQs, ಆಫೀಸರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ 2 hours ಆನ್ ಯುವರ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅದು ಇದು, 2 hours ನಾನು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಒಂದು 10 ಮೂವಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಮೂವಿ, ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್, ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಡೋ ಮೂವೀಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಆ ಥರದ್ದು. ಮಸಾಲಾ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಮೂವಿಯಿಂದ ಏನೋ ಕಲಿತೀರಾ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. 12th ಫೇಲ್ ಮೂವಿ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೇ, ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಾಡನ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್. ಮೂವೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇಸ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋಕ್ಕೆ, ಈಗ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಾವು, ಬಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ 2 hours ಅಲ್ವಾ. ಲೈಕ್ ಆ ಥರ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್. Captain Magnus, the reason I have put in Captain is because I am inspired by the personality and leadership of Captain America. If you have seen Avengers, you know about Captain America. He is all about sacrifices. He is all about never giving up. There is a beautiful quote, I can do this all day. That is, avanu eshte sala tuniri, avanu eshte sala solsi, he will get back again and he will say, I can do this all day. So I got inspired from that personality. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಲೈಕ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್, ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಶೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಪೀಸ್, ಯೋಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಪೀಸ್, ಬಿ ಇನ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಶ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, 30-40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 2-3 ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓ ನಂದು ಮಾರ್ಕ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್. ನೀವು ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನೀವು 150 ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಚೇಂಜ್ ದ ವೇ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ ವಿತೌಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸಿ? ನಾವು ಒಂದು ನಮಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಫರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಲೂಪ್. ಅದನ್ನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಲುಕ್ಕಿಂದ ನೋಡಿ, ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸಿ ಲೈಕ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10:15 to 10:40 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದಿಸ್. 10:40 to 11:30 ನಾನು ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. 11:30 to 12:30 I was studying this. Put 12 hours of dedicated effort for 3 days. 3 days ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಫೀಲ್ ಸೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆಗಲೇಬೇಕು, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಮೀ ಹೂ ಎಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಯು ಫರ್ದರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಲ್ವೋ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಮೀ ಹೂ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ರೈಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸಮ್ಮನ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅ ಲಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎನಫ್, ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೀವು ಒಂದು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಲೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ attract that positive energy. That positivity is another P. That's why I have talked about 8 P's. So this is how should be our preparation. So another thing is that, so I wish all the best for you. Yakandre Kutu, like you are utilizing your hours, right? I talked about return on investment. So by listening to us, I feel if I added some value to your preparation, for me, that's my achievement. So all the best for all of you, and thank you for providing this platform. See, you may call this arrogance. ನಾನು ಹೇಳೋ ವೇನ ನೀವು ಅರೋಗೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. That is positive arrogance, sir. ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇರೋಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 week ಫುಲ್ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ನಾನೇನೇ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾರಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Manoj spoken wonderfully well. I think we should call him again and again so that he can motivate most of the aspirants here. Thank you. Nera Ditta Nirantara anta. Right. So that defines what Manoj wanted to. Very pure in the intentions, very clear in the ideas, very honest in what he wanted to put through. He knew whom he is speaking to, and probably each and everyone here will take every aspect of what he takes forward in the idea. So thank you so much, Manoj, for that line of word and for every thought process that you have been invoking across the idea. It's now time to listen to Sandeep Badad. Sandeep, sir, on an idea has been somebody who comes from a very strong philosophy that he believes this is what works, this is what doesn't work. In that line, very happy to invite Sandeep, sir, on stage. Good afternoon, everybody, and a special mention to the esteemed dignitaries seated over the dais and my co-aspirants who have recently got into list. Manoj, ನಿಮಗೆ ದುರಂಧರ್ 2 ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೂವಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. See, I would like to use this opportunity to make few things clear. ಇವಾಗ ನೀವು ಮನೋಜ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, and you have listened to Srikantaiah sir, and you have listened to Kedar sir, and you are listening to me, and after 5 minutes, because I will be winding up in 5 minutes, you will be listening to Kiran sir. All right. At the end of this session, your mind will be in complete chaos. What to do? ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು? Despite listening to all sorts of good things, you will end up having nothing. So bottom line ಇಷ್ಟೇ. All right. Whether it is civil services or the other part of your life, the foundation for everything is integrity. Right. And what Srikantaiah sir has mentioned, yoga, it is basically it talks about the integrity. What what Kedar sir has spoken about, immersing into hobbies and immersing into what you want to do, it is again integrity, fully immersing yourself. If you are a thief, become a proper thief. If you are a police, become a proper police. You will find the divinity. So that is the essence of integrity. What I tried to mention here is, don't get confused by too many things. Try to take the crux out of it. The first thing, integrity. All right. And okay, you can say, integrity to ಏನು ಮಾಡಲಿ, how do I do it? Right? Because every day you need to live your life, and it's a part where your aspirations are quite natural. But to have the fuel, you need to have a mission. And if you make service as your mission, your life will be successful, whether you are in civil services or you are somewhere else. All right. You might have seen in Bangalore itself, you will find a lot of eminent figures who are not civil servants, but they have contributed immensely. The Narayana Health Foundations, you might have heard. All right. So such zeal to serve will take you to real height and give you happiness. And the third most important thing, integrity ide, okay. Service as a mission ide, okay. How do you do it? Hesitancy tegibeku. Action has to be on the primacy. All right. Because whether you are making mistake or whether you are doing it right, you will know only for acting first. Right? So this is what, in my understanding, is IAS: integrity, action, and service. So all the best, guys. Thank you. I just wanted to make things clear. Thank you. Thank you so much, Sandeep. With permission of Sandeep, I would
take this opportunity to inform all of you that Sandeep sir will be present with us for the next 3 months, where he will engage with all those of you who are serious, all those of you who are focused, to ensure that there is a result orientation in every aspect that you're performing. Presently focused on prelims and next focused on interview. He's made himself voluntarily available to the idea that experience is a collection of mistakes, to ensure those mistakes don't repeat and to reduce the time to ensure that you take your journey forward. Present focus will be those on those who are giving prelims immediately and then on the mains idea. Some of you are total beginners, can request for time at the reception office and then meet him. But thank you so much for Sandeep sir for making time for us on the larger idea. It's now time to hear from Kiran sir. Kiran has been Karnataka topper, rank 53, but beyond all that, already serving as a civil servant, so Civil Service Day is more special. Last attempt had no idea, but had a lot of dream and vision and focus, and that's made the achievement possible. No better time to listen from a civil servant himself and an IAS officer who is just to serve the country. Kiran sir on stage. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. First of all, good afternoon everyone. Very happy National Civil Services Day to everyone, first and foremost. Dignitaries on the dais, my beloved Srinivas sir of the dais, all my fellow mates, aspirants, my fellow achievers, friends Sandeep and Manoj. They've spoken exceptionally well, and I think I'll try my bit. Of course, not like Manoj. See, you might be wondering, like, see, I'll tell you, like, Manoj energies is because of his innate energy that is there. He is a third attempt al clear madadanta vyakti, so it is third attempt energy. Sandeep and me are sixth attempt energy. By the time sixth attempt barashrage, you know how it is. So that's the difference. Anyways, he's very passionate, very energetic, very enthusiastic. I met him, the first time I saw him was last year in Karnataka Bhavan. We were roommates actually. So that is where we met. Two extreme energy levels. He's always on the toes, he's always energetic, always enthusiastic. And salpa mild version, very mild. So it was a nice thing. I spent about 10 days, we spent about 10 days there. We exchanged a lot of thoughts, and I think I learned a lot from him also. Sandeep, he's been my very dear friend. A lot of commonalities between him and me. We prepared for mains this year together, and both of us, it was our last attempt in the civil services, so we gave our everything. We had a lot of things in common. One of the things, especially with respect to interview, I think we had certain things that we wanted to do and execute, and I think we did that. And one of the outcomes also showed. He scored 185 in the interview. I got 195. So that actually served well, whatever we thought we would do in interview, apart from the rest. And fortunately, we all ended up in that holy PDF on March 6th, 2:30. So, and also it's a great privilege to be here at India4IAS. And I would say it's a very good mixture. We have the legacy of so many civil servants, Srikantaiah sir, CS Kedar sir. These are the civil servants from the past. Then it's Manoj, me, and Sandeep here, the civil servants of the present, and so many aspirants here, so civil servants of the future also. So a very good mixture of all the three, past, present, and the future on this wonderful occasion.
So I would say my contribution to this, most of the things have been covered, like with respect to preparation. I'll just give a brief history of my journey. So I started preparing in 2020 March, just a few days before the COVID lockdown. I graduated in 2018. So it took me 6 continuous efforts. Year on year, I've just pursued. For the first 2 attempts, I did not get any kind of success in prelims. So it was only in 2022, in my 3rd attempt, that I got my first break there. But ultimately, even then, I could not clear the mains. Thereafter, I could not clear the prelims once again in the 4th attempt. Then I was just left with 2 attempts. In the meantime, I had got the Public Works Department job as an assistant engineer. So I completed 3 years there. So the last 3 attempts were basically with job. The first 3 were as a full-time aspirant. So my worldview changed after getting a job. As an aspirant, I was an engineer by the day, an aspirant by the night. So this was my journey. The 5th and 6th attempt, I think those were the most successful attempts. And one of the distinguishing factors is also that I got married in my 5th attempt. So that also makes my journey different. So UPSC exam is already difficult. I have made it more difficult. One, by doing it with a job. Second, by having family responsibilities. But I think I was blessed with a lot of things, a lot of good family, a very supportive wife, parents, everyone, my friends. So ultimately, I reached till the interview in the 5th attempt, but could not make it. That is when I had an interaction with Srinivas sir, and I'm very glad that I took up that call of making it, writing my 6th and final attempt, even when there was just 20, 25 odd days. I think he gave those, with his words, he pushed me to give that final attempt, and I'm very glad, because if I had not, I think I would have not enjoyed what I'm enjoying right now. So I think very grateful to sir, very grateful to the institute. With respect to failures, this exam, he's talked about the process, etc., but I'll talk about the failures. The failures part is I think initially it feels very difficult. Later on, I think year after failures, you become numb to it. And later years, I felt failures are not like, they're not just like our mistakes. That is one part, but it's also a feedback system, that I had prepared something, I had made a strategy, I executed it, and it did not deliver. So I failed short in something. So it's like I started taking failures as a feedback mechanism. So I have failed and succeeded in all the 3 stages of this exam. So it's just a reflection of what were my mistakes at each stage and what all should I do next to fill that gap. And the moment you start making that shift of taking failures in a more very sensitive, as a very, you feel like the world is ended and all the eyes in the world are on you. It feels like that, but it's not. The world still keeps moving. If you do not make the changes, if you do not try to get up and rewrite again, someone else will come. This exam is very brutal. The numbers speak for themselves. 10-12 lakh people apply for this exam. Then 5.5 to 6 lakh people actually on the day of the prelims come and write the prelims. Thereafter, 14,000 people write the mains. Then 2,700 odd people go and attend the interview. And once we get the interview call, we feel that we are almost there. It's just a matter of time that I'm clearing this exam. But that's not the thing. Again, there's just 950 to 1,000 people who actually make into the list, and
and in that, just about 180 make it to the IAS, and then thereafter the various other prestigious services, totaling up to 22 services. So as you can see, the competition, the success rate is very less. You're bound more to fail in this exam. The day you take up this exam, it is more certain that you will fail in the exam rather than clear. That is the most certain. Just like death is the most certain thing on this life. Once you're born, once you take this exam, you are going to fail at some point. So come out of that mindset that I'll fail. I met a aspirant yesterday that he prepared for 2 years continuously and is not given his first attempt. So when I asked him, he said, I have that fear of failure. I said, it's not a guarantee that even after 5 years of preparation, if you after then you will give your first attempt. It's not a guarantee that you will clear your prelims on the first attempt itself. So failure is certain more than success. But until and unless you step in there, you fail, you feel dejected, demotivated, you're humiliated, you go through all of these emotions, and then God says you're ready for this now. Then He gives you. So I feel that hardly without any setbacks, failures, humiliation, there's no success. And if you get success like that, I don't call it success. I call it just purely luck. But I also say that without purely out of luck, no one has cleared this exam. It is only after years of perseverance, then you fail. There are years of when you feel that the results are not matching your expectations, when you feel that all these efforts are not translating into results, and nothing is working out, and then somehow, but I always believe that God will be taking an account of all this efforts. All the efforts will, one day probably, all the efforts will compound, and when He gives, He'll make sure that He prepares you and then He gives you so much that you will not able to believe. Because when yes, जब भगवान देता है चप्पड़ फाड़ के देता है. So we'll not be ready when He gives, but He makes sure that you are ready when it actually happens. So those are few things I wanted to say. Apart from that, I think if I have to just sum it up, I would say victory is patience in disguise. It is just patience in disguise. It's not that one directly jumps into the war field and he becomes victorious. You have to wait for years, and then ultimately time and the word rewards you. And also, if I have to just say, I have to talk about two things. One is consistency. And also, I was discussing with Sir, this exam is not about hard work. This exam is not just about intelligence. It is not about intelligence. It is not about some intellectual capacity. If that was the case, all the 958 would be from IITs, IIMs, AIMS, etc. This exam rewards endurance, resilience, perseverance, dedication, and all this requires consistency. And I come from a college called as GIT. He comes from AIT, not IIT. But we still made it to the top 100 of the list, and number 1 and number 2 the state. So what is the point I want to drive home is that all your background, it might be humble background, it might be rural background, Kannada medium background, it does not really matter. Yes, you might face difficulties that an average aspirant is not facing. Yes, you will face it. But that should not be an excuse for you to not take up this exam. This exam is a greatest leveler. It brings people from different echelons of society and balances them and puts on the same platform. And that is when I feel that is the power of this examination. So don't give excuses that I have, as even Manoj said, like Kannada medium in the bandidini, it is difficult for me, and I see so much complaints about this. Yes, I can understand, I can empathize with you, yes, but does it help you anyway? No.
ultimately you have to figure out a way. So you have to keep, it's an opportunity, take it as an opportunity to better yourself, equip yourself with qualities that are needed for this exam, then outdo even the people from even the most privileged background. And with respect to privilege, I feel I have to remember my father here. He said, because I fairly came from a above middle class family. With respect to education, I had decent education. At least I was not someone who had to manage or take burden of the family and then I had to study. No, nothing like that. I had good, decent education. Of course, not from very prestigious or elite institutions, but yes. So he said, you're privileged. Back in the day, we had to travel so much. We had hardly any uniforms, no transportation, etc. And still I managed to reach here. So whatever you are getting is a privilege. And if that privilege is not for you to enjoy, it is not for you to enjoy. You are using those privileges to contribute back to the society that has given you so much. And that is the mindset, that is the initial seeds of hope, seeds of dream that he gave me. And I'm very grateful for such dreams being imprinted in my brain. And ultimately, I reached here. Even now, when I clear this exam, he said, clearing this exam is, yes, okay, you've done this well, but the real test begins now. Once you clear this exam, that is when the real test begins. It's not the perks, the powers, the privileges that come with this service. It is the responsibility. You should see it as a responsibility. That power is bestowed on you, not for you to enjoy or make merry out of it, but it is a clear-cut responsibility bestowed by destiny, by God, by forefathers, all the blessings, for you to contribute to the society. We learn a concept called as Antyodaya and Sarvodaya. Antyodaya is the last man standing in the society. So he says it's an opportunity for you to contribute and uplift the last man standing in the society, and then it will lead to Sarvodaya. So I'm very grateful to have such principles, ethics being imbibed. You can learn a lot from your parents, their own struggles, your village, your native. You don't have to look for motivation from some idols. The motivation is around you. The motivation, you go to your village, you go to your native, you see so many struggles. Then you will find that all my struggles are actually nothing. And civil services gives you that platform to actually alleviate people's problems, their struggles, and that should be the motivation. And ultimately, that motivation might come and you might say, like, 1 year you might be motivated to take this exam. The moment you fail in the first prelims or second prelims, that motivation is gone. Motivation is transient. Now, what else will take you further then? That is where I feel, that is where consistency, discipline, and routine comes in. See, getting motivated is very easy. Yado on the cinema nodi, for example, Balash Jana Prithvi cinema nodi, they get inspired and said, I'll also become IAS. Yes, it's a good way. Yes, it's a good way of motivating people. Yes, you take this. But that motivation is very ephemeral. It is transient. It will fade out in a year. Because bala khushi iddaga, when everything is going smooth, and then dreaming is easy. When everything is crumbling, everything that you've planned is failing, and then still looking at the same dream again, still wanting to achieve that goal, that takes a lot of dedication. It takes a lot of sacrifice. It takes a lot of consistency. And consistency is ultimately that will take you and make you successful in this examination. It is not intelligence, it is not plain hard work, it is smart work, it is dedication, sticking to the routine, showing up in that library, in those 4 walls again and again, even when no one is watching. And I think UPSC rewards those who are
enduring even during failure. And I think those failures in UPSC ultimately makes you a better version. I think after the second failure in prelims, I was a better person in the third, but ultimately not still good enough. And then it took me another means to get back to a more better version. And till last year, okay, I was good enough to reach the interview, but not actually be into the final list. And even as Manoj accepted that clarity of thought, he straight away said, I was not good enough on that year. People were better than me. So that clear-cut awareness of one's own preparation, a clear-cut diagnosis of, yes, my preparation is not up to the mark. Whatever I had planned is actually not good enough. Once you have that clear diagnosis, that clarity of mind, that honesty to accept your failures, accept your mistakes, only then you will make progress. Without accepting mistakes, how will you actually make the course correction? So don't be in that bubble that I know better, I am doing the best, only I am, whatever I'm doing is the right way. You can learn from so many peers, from non-UPSC people as well. I would send my essays to one of my friend, a doctor, who's completely not associated with UPSC, but the kind of inputs he gave actually changed the way I look at my essay. Ultimately, that essay has to be seen and understood by a common person. If that was just an extension of GS, UPSC would have called it as GS5 or GS something. But they chose to say it essay because ultimately the creativity it gives is completely different. And that is the point I want to drive home is you can learn from anyone here. So whoever, all your competitors, yes, they are competitors, but look and observe what they are doing. If there is something you can learn from them, always pick it up. Don't be under that bubble or that egoistic mindset that I am better. That feeling will crumble. And even if you're the most egoistic person, this exam will break you. It will make you humblest of the person. One day that will come. And I think that this ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಲ್ತದೆ ಮನೆಗೆ. You will be broken. You will be the most humblest person. So with that, I would just say one more thing. Without commitment, you cannot start. And without consistency, you cannot finish. So always remember that having motivation is simple. You jump into this competition, you enjoy for an year or two reading those books. And thereafter, if you're not progressing, it is of no worth. It is ultimately consistency that will take you home. It will take you to your goal. With that, thank you so much for listening to me patiently. It's been a wonderful feeling even for me. It's also a moment of self-reflection for me because I've been through this process as an aspirant for years, and finally to be on the other side feels different. But as even Sandeep said, even if you're able to avoid half of our mistakes, you are good to go. If you avoid most of the mistakes that me and Sandeep have done, I think you can crack it like Manoj did in his third attempt. So if you avoid his mistakes, you will crack it in the first or second attempt. So ultimately, this talks is not about boosting or promotion or anything. It is for you to learn from our journeys. Because initial years, we tend to make a lot of mistakes. And that is where, because of guidance, misguidance, over-guidance, all of that, it tends to happen. But the initial few years, I feel this exam is the foundation. Without foundation, I think that is not going to clear. And I will also take this moment to also shed some light on Plan B. Manoj also highlighted it and said, initial years, don't think about Plan B. The first 2 years, 3 years, completely 100% dedicate yourself, tapasyane, it is penance, and give your entire 100% for this exam, 100%. It cannot be 99%. If it is 99%, make it 0 and leave this preparation, go away. But else, put 100%. Because without 100% of dedication, I don't think so this exam is you will able to clear. So either 0 or 100.
But let's say even after that, if the results are not showing up, you're not successful in the first 2 years, I feel that is the time you have to start looking for plan B. And that plan B can be anything. It can be private or public or other state PCS exams, anything. But please make sure that you take up a plan B. Without plan B, this exam is going to be very cruel. It will rupture your life and make, yes, of course, the preparation that you've done here will take you somewhere, give that confidence. But ultimately, you have to be realistic. You have so much burden. Not everyone comes from a very privileged background. We come from we are middle class families, so we have a lot of responsibilities. You have to also look at our parents who are on the verge of retirement, various health issues. It cannot be that you are only looking at your dream in isolation and think, I'm doing this for family, that is why I'm dedicating. No. For them, even they are dependent on you. So if after 2 to 3 years, if you're not successful, please seriously look for plan B. And it's not that directly one becomes an IAS or IPS. You have to become all the lower rungs, and then when you're good to go. And also I feel my experience in public works department has actually helped me a lot in facing interview. It might be awareness of the governance systems, even in my time management, everything. Because as a full-time aspirant, I had the full day. But as a aspirant and as a state government employee, I had just 5 to 6 hours of per day. So to utilize that effectively, it needed a lot of structure. It needed a lot of planning. And ultimately, everyone has 24 hours. If with, let's say, half of the day, if I'm able to do it and clear this, you are much more privileged to actually have the entire day. So please utilize whatever time that is there, completely dedicate to this exam. Don't have any regrets. By the time I was finishing with the 6th attempt, my mains, I had absolutely zero regrets. Because I did an extensive answer writing. I did answer writing of about 950 plus answers. So the end of the day, I was not, after I finished my mains, I had absolutely zero regrets. I could have failed, I could have cleared, that is secondary. But there was not a day of regret that I could have done this better. I could have done this, I should have covered this. I did not leave any time because I had put 3 months of loss of pay and went to Delhi and prepare. So for me, I already knew the value of time. I knew the value of money. Then, so I had absolutely no other reason to, lessen my effort. I knew 100% or nothing. So I gave my everything. In those 3 months at least, I was completely a different person. So ultimately, all those hard work will come in and give you result. There's a popular saying, there are decades when nothing happens, and there are weeks or days when decades happen. So that is very true for me, because for years nothing happened. For 5.5, 6 years, nothing, absolutely nothing. Even a stone did not move. But I think in those 2.5 months of mains and some preparation during interview, that changed everything. Those weeks changed and gave me results that were worth of decades. So with that, I will conclude my speech. Thank you so much. Thank you, Srinivas sir. Thank you for the entire faculty and team at India4IAS. Also, thank you to Kedar sir, and also wishing my fellow mates also a happy Civil Services Day. With that, I'll conclude my speech. Thank you so much. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you so much, Kiran sir. That's a lot of practicality and far-fetching words that has come across. The entire journey, the ups, the downs, how to face each one of them from a larger perspective of life. That's what Kiran has very nicely put forward across to all of you. We now come to the most interesting part of the day, that is to award somebody who has been in public service. Today is National Civil Services Day. We take this occasion to recognize the efforts of an individual who has done countless effort
without any expectation, with the minimum that he was interested to, wanting to achieve, wanting to do the best forward. It is now time to recognize Professor Narayan Prasad. Professor Narayan Prasad started as a Hindi lecturer, went on to become professor, joined the government Department of Collegiate Education, appointed as nodal officer, and then took up the idea of why should be placements only a perspective of private colleges? Why shouldn't government college students also not think of placement and career? So if somebody is dedicated for the idea of career, from the word go, that is Professor Narayan Prasad for you. He has a channel which he runs, I Am for Career. So India4IAS recognizes with all integrity and all honesty the service that Professor Narayan Prasad has given to the state of Karnataka and to the state of India in all honesty. Every government servant gets a salary. Every government servant has a responsibility. To accept that responsibility as an aim, as a devotion, and to travel across the state takes a lot of effort. So in that honor, he's been helping students across Karnataka, reaching out to each one of them, every government student. He has his own style of putting that energy into him. So it is probably the right occasion that we celebrate the achievement and also give a lot of ideas that he can take forward to generations ahead. Thank you so much, sir, for all that service. We'll first honor you and then 2 minutes that you can hit us. Okay. ನಮಸ್ಕಾರ. 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಸಾದ್. 30 ವರ್ಷದಿಂದ, ಇದು 40ನೇ ವರ್ಷ, 4th decade ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಕಳೆದ ನಮ್ಮ ಇವರು ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ. ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೋ ತೀರದ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ನಾಳೆ ದಿನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ 2 ರೀತಿಯಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಐ ಶುಡ್ ರನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಸಿಗೋದು. ಅಟ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ MLA ಮೀಸೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಊರಿಂದ ಹೊರಗೆ. ಅಂಥ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು, ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ BEd ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. 2ನೇ ವಿಚಾರ, ಇಡೀ ವರ್ಷ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಡೀ ವರ್ಷ, ಬೋತ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, 2 ಅಥವಾ 3 ಬಟ್ಟೆ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ. ಆ 2-3 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು BOS ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳು. ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಂದ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಡತನ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಆಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ಅದು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ 2002 ಇಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಕ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆ 2002 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದದ್ದೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ 95 ಇಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುರು ಆದರೆ 2001-2 ಇಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಾನು 2008 ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂತು. ದೆನ್ ಅವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಡಯಲ್ ಅಪ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು. ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಐ ಟುಕ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಫ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್.
ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೂಸರ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಜಂಪ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯು ಆರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ AI, ಯು ಆರ್ ಗಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಈ ಥರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ, IAS ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು IAS ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು, you are doing placement activity in your college, but I want it to be done in 411 government degree colleges across Karnataka. You should know that ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್, ವೇರ್ ಇನ್ 3.5 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸ್ಟಡಿ BA, BSc, BCom, BBM and BSc, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. 3.5, ಅದರಲ್ಲಿ 60% ಗರ್ಲ್ಸ್. 60% girls. Because of those colleges in Karnataka, lakhs of students are coming out with graduation. That is the demand. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿಕ್ ಟು UPSC ಬಟ್ SSC ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? IAS ಆಫೀಸರು ನನಗೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕನಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ರೂರಲಿಂದ ಕರೆಸಿ, ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ 411ಕ್ಕೂ ಮಾಡು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೊಡಲೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಮನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆರ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ನಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ನನಗಿಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಚೇಂಬರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ಗೆ, ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಚಾಲೆಂಜ್, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಟು ದ ಬಿಗ್ ಪೀಪಲ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಅವರು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಹುಡುಗ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸರ್ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ 3.5 lakh ಸರ್ ಅಂತ. ಸಿ ದ ವಿಷನ್, ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಜಿಯೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. 1916 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು. 55 years in government degree colleges there was no placement cell. We got cultural programs, NSS, NCC ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಫಾರ್ ದ ರೂರಲ್ ಪೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. Tragedy of higher education. Tragedy of higher education of Karnataka. ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ, if you are coming from some other states, okay, there also the same problem is there. See, government institutes are good. At lesser fees they will get graduation, but there is no proper channel for that. So ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು SSCನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರು, ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದರ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಜನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಒಂದು 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್
ಸೈನ್ಸಿನ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನನಗೆ India4IAS ಇವ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರ ನಂಟು ಬೆಳೆಯಿತು. ಇವರ ನಂಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ India4IASನ ನನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ India4IAS ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಔಟ್ ದ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಿ ಡಿಸೈರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದು ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಆದಷ್ಟೇ ಅಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲೈನ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ 3ನೇ ವರ್ಷ ಅಟ್ 63 ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಪೆನ್ಷನ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ. ಐ ಆಮ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದಾಗ 440 ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಜಯ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಅವರು IAS ಆಫೀಸರ್, ಅವರು ನನಗೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ 6 IAS ಆಫೀಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 50 to 60, ನಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಯಂಗರ್ ಏಜ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬರೀ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆರಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಳತೆ ಇರೋದೇ 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕನ 46,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ TADA ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ನ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು CSR ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಈಗಲೇ ನನ್ನ ಪೆನ್ಷನಿನ ಒಂದು ಭಾಗನ CSR ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರಿಟಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್ ಅಂತ ಸಂದೀಪ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಐ ಆಮ್ ಆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ವೀಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. ಸುಮಾರು ಜನ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು, ಅಥವಾ IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ದೇ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? I can't name, I should not name any of the particular person. There are many people in IAS, IPS and other services. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವರು ದೇ ಡೂ ಇಟ್. ಎಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ದರೂ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್, IPS ಆಫೀಸರ್ಸು ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಂತೆಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಐ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್. ಐ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ನಾನೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನೋಡಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವುಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈಗಷ್ಟೇ ಇವರು ಮನೋಜ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2026 ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ರೈಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಡು ನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ 63. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಸೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ 2nd ವೀಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರೀತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1st ವೀಕಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡು ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. OBCಸ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, OBCಸ್ಗೆ 9 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಈಗ 21, 22 ಅಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 9 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 31, 32 ಇರುತ್ತೆ. 9 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಅಂತೀನಿ. SC STನವ್ರಿಗಾದರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟಿಲ್ ದರ್ ಏಜ್ ಬಾರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಅಂತೀನಿ. Start appearing at 2 hours in the morning of the prelims, 2 hours in the afternoon the prelims ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 200 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 120 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 200 ಪ್ರಶ್ನೆನ 120 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಸ್ 1.59 lakhs ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ.
ಅವರು 120 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 40 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಬೇಕು, 4 ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 40 seconds. Your body and mind should get into the top. ಅಷ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಎರಡು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಹೇಗೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್. 6th ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಯಿತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲೂಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ನಿಜ. ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿರಲಿ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನನಗೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್. ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಮನಿ ಐ ಟುಕ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ವಿತೌಟ್ ಮನಿ ಐ ಟುಕ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬರದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಂಪ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೋ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್, ಡೆಮಿ ಗಾಡ್. ಬರೀ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡೆಮಿ ಗಾಡ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರೋರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಭಾರತದ ಡೆಮಿ ಗಾಡ್ಸ್ಗಳು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡೆಮಿ ಗಾಡ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಕುಳಿತಿರೋವಂಥ ಜಾಗ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಕರೋಡ್ಪತಿಗಳಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಬಾನೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ವಿತ್ ಎ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾರೇ ಇದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ 100%, ನಾಟ್ 99%. ಕಿರಣ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೇನೆ ನೋ 99% ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, 100% ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ನಾನು ಈಗ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 62 ನಾನು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು, ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು. ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಕೆರಿಯರ್. ಅದರ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮೈ ಪಾತ್ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ. ಮೈ ಪಾತ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣವಾ? ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್, ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್, ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್, ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್. ಅಟ್ 63 ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ. ನೀವುಗಳು ಅಟ್ 21, 22, 23ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಬೆಂಡೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್, ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್, ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್, ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪಾತ್, ಮೈ ಪಾತ್, ಮೈ ಪಾತ್, ಮೈ ಪಾತ್. ಈಗ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತೀನಿ, ಮೈ ಪಾತ್ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಕೆರಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಕೆರಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಕೆರಿಯರ್. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Please. Sir, please join us. I'm sure you've got a hint and a trailer of what Narayan Prasad sir is and how he has led through the entire idea. See, after hearing all the speakers today, I feel like writing the preliminary exams this year. A big round of applause to Professor Narayan Prasad as he joins a unique moment at National Civil Service Day. We honor the all public service that he has rendered across, very selfless, traveled across the country, across the state as such, and
I request the dignitaries to also stay on. We take this opportunity now as a day of civil services. We also consider it's a day where it's a farewell to all the outgoing batch, specifically as a formal, but also a welcome. So I would invite 2 students on dais as a representative who will take back a book and a pen, and that will be given to all of you as you walk out of the room today, okay? The first one that would be inviting today is Mr. Abhishek Sriram. Abhishek Sriram is from Bangalore Central University. One reason also being he has won 3 gold medals in the recent convocation of Bangalore Central University. He's a student and 3 gold medals in Bangalore Central University. So may the gold medals shine ahead as he dreams about civil services. Now invite Lakshmi on stage. Lakshmi from our batch. She's the student from Department of Social Welfare and a student who continues to study along with us. Again, as a representative of the students. So that's it from the stage today. I hope National Civil Services Day gives you a lot of orientation and motivation as you take forward. We will not let you. The show will go on from our side. As you move out of the hall, all of you will collect a book, a pen, and that book and pen is to write your own story. You've listened to a lot of stories today. We want you, each one of you, to write your story so that each of those stories will serve the country. Each of those stories will be an inspiration. Thank you so much to all the dignitaries, including Kedar sir, Srikantaiah sir, all the 3 achievers, and specifically, I would request Srinivas sir to do the honors to felicitate all the 3 achievers. Kiran Kamate, Sandeep Badad, and Manoj G S. A sweet to make this memorable, a book and a pen that you carry forward. Wishing you all a very happy Civil Services Day. Thank you so much for joining us.